Hello, dear students. Hope you understood the problems that we discussed in the last video related with lease or buy decision. There are more illustrations in the textbook. I request you to try doing that illustration so that you get familiarized with how this decision can be taken. Now we are moving on to another decision, that is expand or contract of business, and in this video we'll be discussing about expansion of business. So when it comes to expansion, it can be expansion without business restructuring mechanism, that is without external or internal reconstruction. There can be expansion in the business. So in that case, following are the tax incentives available to the business or business house. One is additional depreciation of new plant and machinery. When you expand, obviously, you might be buying new plant and machinery, and so you can claim additional depreciation, for which you will be having tax savings. And another option is to deduction for preliminary expenses under Section 35D. When you expand, you might be incurring preliminary expenses, and these preliminary expenses can be written off, which again will help you in reducing the tax burden. Then deduction in respect of employment of new workmen under 80JJAA. So when you expand, you may need to take more employees, recruit more employees, and this will lead to deduction in respect of employment of new workmen under Section 80JJAA. Then also again, you can also claim deductions under Section 80I, which includes IA, IB, IAC, IB, IBA, IC, ID, and IE. So 80I can be claimed with regard to, it's related with when we have already discussed all these sections. And so you can just go through these sections and know that when you expand a business, there is possibility of claiming deductions under all these heads. Now coming over to expansion through business restructuring mechanism, there can be two options. One is amalgamation of companies and corporatization of an existing non-corporate business. Amalgamation you are familiar with, that is nothing but taking over or combining two entities into a major one. And corporatization of existing new non-corporate business means if you are having a large partnership firm and you are converting it into a company form of organization, that is also an expansion through restructuring. The nature of the form of organization is being changed. So we will be discussing about amalgamation of companies in this video. Tax issues relating to amalgamation of companies. If the following conditions are satisfied, then we may call it as amalgamation of companies as per Section 2IB of Income Tax Act 1961. അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനീസ് ചേരുന്നത് ഇത് അമാൽഗമേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. All the properties of the amalgamating company become the properties of amalgamated company. ഏതാണോ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനി, അവരുടെ അസറ്റ്സ് എല്ലാം properties should form part of the company which is taking over it. Then all the liabilities of the amalgamating company become the liabilities of amalgamated company. Assets avanam, liabilities avanam. Then 3/4 of the shareholders of amalgamating company become the shareholders of amalgamated company. ഏത് കമ്പനീനെയാണോ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ 3/4 3/4 of them should become the members of shareholders of the amalgamated and newly formed company. So അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ നമുക്ക് അമാൽഗമേഷൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അതിന് നമ്മൾ ഈ ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അത് അമാൽഗമേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ്. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the merger or the combination of firms will be considered as an amalgamation as per Income Tax Act. Now, tax implication for amalgamating company. Amalgamating company means the company which is being taken over. ഇല്ലാതാവുന്ന കമ്പനീനെയാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയാം.
അവർക്ക് ഒന്ന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അസെറ്റ്. അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റിന് മുകളിൽ. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ സോറി Proportionate depreciation can be claimed on transferred assets. ആ അസറ്റ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. നോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. ഈ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഗെയിൻ അറൈസസ്, ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്കാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ വരില്ല. ദെൻ നോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി by the amalgamating foreign company to a foreign amalgamated company. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ട് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസും ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഇഫ് ദ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡ്സ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇഫ് ദർ അറൈസസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടാക്സബിൾ. there will not be capital gain tax. അപ്പോൾ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് 3 പ്രൊവിഷൻസ് ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും, അതിൻ്റെ അസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വിൽ അറൈസ് എന്നും. പിന്നെ രണ്ട് കമ്പനീസും അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയും അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിയും രണ്ടും എന്താ പറയുക ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് ദേ ഹോൾഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ then also there will not be any capital gain tax. Now from the point of view of shareholder of amalgamating company, ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി does not attract capital gain tax. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ 3/4 of the shareholders of amalgamating company should become the shareholders of the amalgamated company എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഷെയറിന് പകരം വേറെ ഷെയർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ അല്ല, ഡസ് നോട്ട് അട്രാക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ്. ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ദീസ് ഷെയർസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അട്രാക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ്. പക്ഷേ ഈ അമാൽഗമേഷന് ശേഷം ഈ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിയിലെ ഷെയർ നമ്മൾ വീണ്ടും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളതിന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് വരും? ദെൻ ദർ വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ദെൻ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ആർ ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ. എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി. ഈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനായിട്ട് മാറും. ഇത്രയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഇസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി. അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി, ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ഈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എടുത്തത് ആ ഡേറ്റ് മുതലാണ് ആ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കണക്കാക്കുക. ദെൻ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ്. ഈ കേസിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി, assets transferred from amalgamating company to be included in the block of assets of amalgamated company at written down value. നമ്മൾ ഏത് കമ്പനീനെയാണോ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ, ആ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി അറ്റ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ. ആ സമയത്തുള്ള റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിലാണ് അത് എടുക്കുക, അല്ലാണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂവിലല്ല. ദെൻ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അസെറ്റ്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അസറ്റിലും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ദെൻ
brought forward business loss and unabsorbed depreciation of amalgamating company can be enjoyed by the amalgamated company subject to conditions under section 72A. സെക്ഷൻ 72A കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയിലുള്ള അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും ബിസിനസ് ലോസും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ബ്രോഡ് ഫോർഡ് ബിസിനസ് ലോസിനും അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ക്യാൻ ബി എൻജോയ്ഡ് എപ്പോഴാണ് ഈ 72A ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അടുത്ത സംശയം എന്താ, ഈ 72A എന്താണെന്ന്. കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 72A ഇൻക്ലൂഡ്സ്, ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ദ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഹാസ് ബീൻ എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇൻ വിച്ച് the accumulated loss occurred or depreciation remains unabsorbed for the last 3 years or more. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായിട്ട്, 3 അതിൽ കൂടുതലോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലോസാണോ ഈ കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നാണോ ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതേ ബിസിനസ് അവർ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത ആ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഈ അമാൽഗമേഷൻ വരെയുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ 3 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഓർ മോർ ഇതേ ബിസിനസ്സാണ്, ആ ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്ത അതേ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടീഷൻ 1. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ദ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഹാസ് ഹെൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ at least 3/4 of the book value of fixed assets held by it 2 years prior to the date of amalgamation. അതായത് അവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ കാണിക്കുന്ന 3/4 ഓഫ് ദി അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എങ്കിലും, മുക്കാഭാഗം അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അവർ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ വിൽക്കാൻ പോണ നേരത്ത് അസറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 അസറ്റ് അവിടെ വാങ്ങിയിട്ടാൽ പോരാ. ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, അവരുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 3/4 എങ്കിലും അവർ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തുള്ള അസറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ദ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 years. അതുകൊണ്ട് ഈ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ അതേ ബിസിനസ് അടുത്ത 5 വർഷം ചെയ്യും വേണം. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും ബിസിനസ് ലോസും എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഇവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്ക്? അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 35 ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഫോർവേഡ്. അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അൺഎമോർട്ടൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ on telecommunication license can be written off by the amalgamated company. Section 35A(bb) പ്രകാരം amortized capital expenditure, amortization of goodwill ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ amortization capital expenditure, amortization on telecommunication license ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. The deduction under section 35AD shall continue to be available to the amalgamated company for the remaining number of years. അപ്പോൾ 35AD നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പുതിയ വർക്ക്മാനെയൊക്കെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സാധനം 35AD അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് റിമൈനിങ് ഇയേഴ്സിലേക്കും കൂടെ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിക്ക്. Amortization of expenditure in case of amalgamation is allowed for 20% per annum for next 5 years. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള, അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, 20% വെച്ചിട്ട് അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ അത് 35DD ആണ്. 35DD(A) പറയുന്നു, അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് VRS എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീമിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദ റിമൈനിങ് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാം, പുതിയ കമ്പനിക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാം. സെക്ഷൻ 35E അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് എക്സെട്ര ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദ റിമൈനിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇത്ര വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ
അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പീരീഡ് റിമൈനിങ് പീരീഡ് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ദെൻ സെക്ഷൻ 36(1) പറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ദ റിമൈനിങ് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി എൻജോയ്ഡ്. ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫാമിലി പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം 100% കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ ആ വർഷത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഇവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ദെൻ 10AA SEZ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദ റിമൈനിങ് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി. ദെൻ സെക്ഷൻ 80 ഐയിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് IA, IB, IAC പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പീരീഡ് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 35DDA, 35DD, 35E, 80I ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള പീരീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം? ഇത് അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇനി ടെക്സ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. താങ്ക് യു.